Hello, good morning children. Welcome in our English class. Our school name is Kaka's English and Semi English School, Latur. Today we will learn standard 3rd subject English and our lesson name is Unit 1 Playtime. Unit 1 Playtime. Playtime. Play time. Let us see. Now first lesson is a poem. Okay, and our poem name is Playtime. What is mean by playtime? Playtime. Play. Play means खेळणे and time means वेळ. Playtime means खेळण्याची वेळ. Right here, खेळण्याची वेळ. ओके, खेळायचं का आज मग आपण पाहूया खेळ काय असतात. Which type of playing games? Okay, let us see in our textbook page number 1 there is a poem Playtime. खेळण्याची वेळ. Listen, repeat and sing with actions. Let us see. Listen means ऐकणे. You will know listen means ऐकणे. Repeat means पुन्हा and sing with action means गाणे म्हणा. कसं हावभावासह किंवा कृतीसह ते गाणे म्हणायचे आहे. Let us see. Now we will see in that poem the hard words, but before we will listen the poem with actions. Okay, then let us see the poem Playtime. It's fun time in the park. I am going to the slide. I like the swing. Let's go to the seesaw. Listen to this song. Fun time, play time. Now we run, now we climb up the ladder and down the slide. A merry-go-round, let's take a ride. Yes, a swing, go to and fro. Bounce the seesaw high and low. Ahmad and I will sing this song. I will sing one line and Ahmad, you sing the next one. Fun time, Playtime. now we run Now we climb up the ladder. and down the slide. A merry-go-round, Let's take a ride. yes, a swing, Go to and fro. bounce the seesaw. High and low. ओके, यू लिसन द पोएम. ओके, कशी वाटली तुम्हा सर्वांना? तर आता ही पोएम तुम्ही काय करायची आहे सर्वांनी चांगल्या पद्धतीनं पाठांतर करायची आहे. ओके, देन नाऊ द टाइम फॉर द सी द मीनिंग ऑफ दॅट पोएम. मीन्स आता या सर्व कवितेचा आपल्याला अर्थ पाहायचा आहे आणि अर्थ पाहत असताना आपण काय करणार आहोत यामधले हार्ड वर्ड सुद्धा पाहणार आहोत. ओके, देन फर्स्ट आय विल रीड द पोएम. ओके, pay attention, look in your textbook. Okay, fun time. Let us see. Fun time. Fun means maza. Fun means मौज किंवा मजा and time means वेळ. Then play time. Play means now we will see play. What is meant by play? Play means खेळणे. Play time means खेळण्याची वेळ. Then now we run, now we climb up the ladder and down the slide. A merry-go-round, let us take a ride. Here's a swing, go to and fro. Bounce the seesaw high and low. This is our poem. Okay, we see hard word in that poem and let us see what is mean by poem. Okay, words. Let us see words. What is mean by words?
वर्ड्स मीन शब्दार्थ. ओके, वर्ड्स मीन्स शब्दार्थ. You know that fun time. Fun means, you know, this is a simple word. Fun. Fun means मजा किंवा गंमत. Time means वेळ. Play time. Play time means खेळण्याची वेळ. Then now we run. आता आपण पळूया. Now means आता. We means आपण. Run means पळणे. You know, RUN. Run means पळणे. रन मीन्स पळणे. आता आपण काय करूया? पळूया. देन नाऊ वी क्लाइंब. नाऊ मीन्स आता. वी मीन्स आपण. क्लाइंब मीन्स CLIMB. क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढणे. लेट अस सी. CLIMB. क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढणे. ओके. Next, up the ladder. UP. Up means वर. The ladder. Ladder means शिडी. आपल्या घरामध्ये पण असते की नाही बघा. आपल्याला जर छतावर वगैरे जायचं असेल तर आपण असं शिडी लावून त्याच्यावर चढून जातो की नाही. तर त्या शिडीला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? लॅडर. LADDER. लॅडर. लॅडर means शिडी. तर इथं काय म्हणत आहेत पहा. अप द लॅडर मीन्स शिडीवर चढूया. अँड डाऊन द स्लाइड. अँड डाऊन द स्लाइड. डाऊन मीन्स खाली. यू नो दॅट सिम्पल वर्ड. डाऊन मीन्स खाली. द स्लाइड. व्हॉट इज मीन बाय स्लाइड? स्लाइड मीन्स घसरगुंडी. यू रिमेंबर इन अवर स्कूल देर इज अ स्लाइडर. देर इज अ स्लाइड इन अवर स्कूल. आपण कोणत्या दिवशी खेळत होतो बाबा ते? ऑन सॅटरडे. ऑन सॅटरडे देर इज अवर प्ले टाइम. रिमेंबर? आठवतं का तुम्हाला? का विसरलो सर्वजण? तर दर शनिवारी आपण खेळत होतो की नाही घसरगुंडी? त्या पद्धतीनं त्या घसरगुंडीलाच इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? स्लाइड. स्लाइड मीन्स घसरगुंडी. SLIDE. स्लाइड. स्लाइड मीन्स घसरगुंडी. आठवली का तुम्हाला? ओके. Then the next, see, up the ladder and down the slide, a merry-go-round. What is mean by merry-go-round? A merry-go-round means फिरता पाळणा. A merry-go-round means फिरता पाळणा. A merry-go-round. Merry-go-round means फिरता पाळणा. फिरता पाळणा तुम्ही पाहिला का रे? कुठं पाहिलेला आठवा बरं. यात्रेमध्ये कुठं पाहिलेला आहे? यात्रेमध्ये कोणाकोणाला आवडतं? कोणाकोणाला बसायला आवडतं पाळण्यामध्ये? तर अ मेरी गो राऊंड. लेटस टेक अ राईड. लेट्स टेक अ राईड. लेट्स मीन्स चला. टेक मीन्स घेऊया. अ राईड मीन्स फेरफटका. त्या फिरत्या पाळण्याचा काय करूया? फेरफटका घेऊया. फिरता पाळणा बघा, मोठमोठे पाळणे असतात यात्रेमध्ये. आपण जातो की नाही? तर त्या यात्रेमध्ये छोटे, लहान मुलांसाठी छोटे पाळणे असतात आणि मोठ्यांसाठी मोठे पाळणे असतात. आणि त्यालाच काय म्हणतात? मेरी गो राऊंड मीन्स फिरता पाळणा. अँड लेट्स टेक अ राईड मीन्स चला आपण काय करूया? त्याचा एक फेरफटका घेऊया. लेट्स मीन्स चला. टेक मीन्स घेऊया. अ राईड मीन्स फेरफटका. RIDE. राईड. राईड मीन्स फेरफटका. ओके. Ride means फेरफटका. Understand everyone? This word you write in your notebook and recite it well. Okay. Then look the next line. The next line is here's a swing. येथे काय आहे? Here means HERE. Here means येथे. Here means येथे. You know that this is a simple word. Here. Here means येथे. एखादं स्थान दर्शवण्यासाठी या शब्दाचा उपयोग केला जातो. हियर. हियर. हियर इज अ स्विंग. पहा आपल्याला इथं कसं दिलेलं आहे? हियर्स. HERE अँड दिस इज द apostrophe S. आपण सेकंड क्लासमध्ये हे पाहिलेलं आहे की नाही? जेव्हा असं कॉमा आणि यस येतं तेव्हा या एका शब्दामध्ये दोन शब्द दडलेले असतात.
कोणते कोणते पहा. या यसचा मिनिंग काय असतो? व्हॉट इज मीन बाय दिस यस? दिस मीन्स दिस इज द वर्ड इज, IS, and this is right short form here is. This meaning here is, येथे आहे, and this right short form. Understand everyone? Okay. Here हे विसरायचं नाही कोणी हा, हे प्रत्येक जागी येत असतं. Here's a swing. Swing means you know swing. Swing means झोपाळा. हे आपल्याला या टेक्स्ट बुक मध्ये दिसत आहे का बघा बरं. या पेजवर मी तुम्हाला शेवटीला जेव्हा जेव्हा पोएम झाली ना त्यावेळेला हे सगळे चित्र तुम्हाला मी दाखवते. ओके. लेट अस सी. हियर्स अ स्विंग. स्विंग मीन्स झोपाळा. आपण जे झोका कोणत्या आपल्या सणाला आपण झोका खेळतो आठवते का रे तुम्हाला? दिस इज अ पंचमी. अंडरस्टँड? रिमेंबर एव्हरीवन. त्या दिवशी काय करतो आपण सगळेजण? झोका खेळतो. आणि त्या झोपाळा किंवा झोका याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? स्विंग. SWING. स्विंग. स्विंग मीन्स झोपाळा. स्विंग मीन्स झोपाळा. Then the next is go to and fro. Go to and fro. What is mean by these phrases? Go to means मागे पुढे. बघा, go to and fro मागे पुढे. झोका कसा जातो रे? वर खाली जातो का? सर्वांना माहिती आहे ना झोपाळा कसा असतो? वर खाली जातो का? नाही. तर तो कसा जातो? मागे आणि पुढे. Go to and fro. This is new words. Okay. That's why write down carefully. Go to and fro. Go to and fro means मागे पुढे. लक्षात ठेवायचं सर्वांनी. ओके. मागे पुढे कसा जातो झोपाळा? मागे आणि पुढे जातो. Then bounce the seesaw high and low. आता what is mean by seesaw? Seesaw कशा प्रकारचं खेळणं आहे हे? तर seesaw means let us see. Bounce means उसळणे. In second standard we will see this word bounce. Bounce a ball. Remember, bounce means उसळी घेणे, उसळणे. The seesaw. Then let us see which thing is seesaw. Seesaw means एक अशी फळी असते पहा. खेळणं असतं. एक अशी फळी असते आणि ती समांतर फळी असते आणि त्यावर काय करतात? दोघ जण दोन साईडला बसतात. जेव्हा हा खाली जातो तेव्हा इकडचा काय होतो? वर येतो. आणि जेव्हा तो खाली जातो तो इकडचा काय होतो? वर. म्हणजे समांतर असणारी जी फळी असते आणि त्या फळीवर दोघ जण बसून जेव्हा अशा प्रकारचा खेळ खेळत असतात तर यालाच काय म्हणतात? सीसॉ. हाय अँड लो मीन्स उंच आणि खाली. हाय मीन्स उंच आणि लो मीन्स कमी किंवा खाली. अंडरस्टँड एव्हरीवन? दिस इज द टाइप ऑफ प्लेइंग गेम्स. अंडरस्टँड एव्हरीवन? लेट अस सी. आता मी तुम्हाला सर्व चित्र दाखवणार आहे. लेट अस सी इन अवर टेक्स्ट बुक. लेट अस सी इन अवर टेक्स्ट बुक. This is the play time. Okay. And fun time, play time. In that there are some pictures. पहा, तर आपल्याला काही खेळाची इथं चित्र दिलेली आहेत. तर तुम्हाला हे सर्व चित्र आता मी दाखवते. तर याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे बाबा? हे पहा. This is the slider. This is the slider means हे पहा. या साइडनी चढून वर जायचं त्याला काय म्हणणार? स्लायडर मीन्स शिडी. आणि इथून काय करायचं? खाली असं घसरत येणार. मग याला काय म्हणणार? स्लायडर मीन्स गो अप अँड स्लाइड डाऊन. दिस इज अ स्लायडर. ही आहे घसरगुंडी. आपल्या शाळेमध्ये आहे की नाही अशी घसरगुंडी? दॅट इज द. देन व्हॉट इज दिस? दिस इज द स्विंग. दिस इज द स्विंग. स्विंग मीन्स झोपाळा. हे बघा, हा मागे आणि पुढे. जर झोका दिला तर कुठे जातो? पुढे जातो. आणि नंतर आपोआप तो कसा येतो? मागे येतो. आणि या खेळण्याच्या प्रकाराला काय म्हणतात? झोका खेळणे किंवा झोपाळा असे याला म्हणतात. देन दिस इज द सीसॉ. मी आता सांगितलं की नाही तुम्हाला? सीसॉ. सीसॉ एक प्रकार असतो खेळाचा जी की समांतर पट्टी असते, एक फळी असते आणि दोन्ही साईडला काय करतात? दोघ जण बसलेले असतात आणि हे दोघ जण काय करतात? खेळत असतात. याला काय म्हणतात रे? सीसॉ. अंडरस्टँड? ओके. देन दिस इज द मेरी गो राऊंड. मेरी गो राऊंड मीन्स फिरता पाळणा. मीन्स पाळणा असा गोल प्रकारचाही असतो आणि अशा प्रकारचाही असतो. यामध्ये काय करत असतात? राईड घेऊन गोल गोल फिरत
असतात. दिस इज अ मेरी गो राऊंड. लेट अस सी. दिस इज स्लायडर, दिस इज स्विंग, दिस इज सीसॉ अँड दिस इज द मेरी गो राऊंड. अंडरस्टँड एव्हरीवन? तर तुम्हाला या सर्व खेळांची नावे सगळ्यांना छान पद्धतीने समजलेली आहेत ना? ओके. तर नंतर सांगितल्यानंतर तुम्हाला ही सर्व नावे स्वतः सांगता आली पाहिजेत. अंडरस्टँड? दिस इज द प्ले टाइम. मीन्स तुम्ही पण काय करू शकता, आपल्या मम्मी पप्पा सोबत किंवा भाऊ बहिणींसोबत बागेमध्ये जाऊ शकता. तर बागेमध्ये देर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ प्लेइंग. तिथं खूप साऱ्या वस्तू असतात खेळण्यासाठी. तर तुम्ही तिथे जर जाऊन बघितल्या तर या सर्व वस्तू तुम्हाला तिथं आढळतात आणि तुम्ही त्या खेळू शकतात आणि तुम्हाला त्यावेळेला ही पोएम पण आठवेल आणि पाठ पण होऊन जाईल. अंडरस्टँड एव्हरीवन? ओके. नाऊ टाइम इन दॅट रायमिंग वर्ड्स. व्हॉट इज मीन बाय रायमिंग वर्ड्स? These hard words write down in your notebook, okay, and recite it. Because जर तुम्ही शब्दार्थ पाठ केले तर तुम्हाला पोएम असो किंवा लेसन असो चांगल्या पद्धतीने समजून येईल. अंडरस्टँड एव्हरीवन? ओके. नाऊ लेट्स टाइम फॉर अ रायमिंग वर्ड्स. You know what is meant by rhyming words? In second standard, we see what is meant by rhyming words. Rhyming words, R-H-Y-M-I-N-G. Rhyming words. Rhyming words means यमक जुळणारे शब्द. यमक जुळणारे शब्द. Okay. Then, which word is rhyming words? Which two words? Their last sound pronunciation is same. Similar pronunciation of that word. This word called rhyming words means ज्या शब्दांचा शेवटचा उच्चार हा एकसारखा असतो. सुरुवातीचा उच्चार कसा असतो? डिफरंट असतो, वेगळा असतो. पण शेवटच्या अक्षरांचा उच्चार ज्यांचा सेम असतो अशा शब्दांना रायमिंग वर्ड्स असे म्हणतात. इन दॅट लेट अस सी which is the rhyming words. Then we will see time, climb. Let us see our first word. What is this? Time and climb. Let us see. There is the same pronunciation. M-E, time, climb. B-A, M-A, time, climb. This is the rhyming word. The second one is the, let us see, slide, ride. There is no rhyming words. Which? Ladder, round. This is a rhyming word? No. Their pronunciation is not similar. That's why this is not rhyming word. Ladder, round. Then slide and ride. This is the rhyming word. Slide and ride. Okay. Understand? Then आणखी आहेत का पहा याच्यामध्ये? आणखीन आहेत का बाबा? Swing, saw. This is not rhyming word. Fro, low. This is rhyming word. Yes, very good. This is a rhyming word. Third word is fro and low. Okay. Write down these rhyming words in your notebook and like that you will write some more than rhyming word in your notebook. Okay. Understand everyone? Then the second question is find the following in the picture above. काय म्हटलेलं आहे पहा याच्यामध्ये आपल्याला? या गोष्टी वरील चित्रामध्ये शोधा. आताच आपण पाहिलेलं आहे की नाही? मी तुम्हाला सर्वांना दाखवले की नाही चित्र? आणि कशाला काय म्हणतात हे आपण पाहिलेलं आहे. तर फर्स्ट इज अ लॅडर. लॅडर मीन्स शिडी. या चित्रामध्ये कुठे आहे ते पाहायचं आणि त्याला टिक मार्क करायचं तुम्ही. ओके. देन स्लाइड. स्लाइड मीन्स घसरगुंडी. यू विल फाइंड इट. ओके. देन मेरी गो राउंड, फिरता पाळणा. ओके. देन स्विंग, SWING. स्विंग मीन्स झोपाळा. अँड लास्ट इज द सीसॉ. सीसॉ मीन्स समांतर फळी असणारा खेळाचा प्रकार. ओके. दिस इज द फाइंड इन द पिक्चर अँड टिक दॅट गुड. ओके. देन लेट्स टाइम फॉर अवर एक्सरसाइज. Let's time our exercise. Write down the exercise in your notebook. Exercise. Okay. Our exercise is recite the poem with action.
मीच तुम्हाला ही जी पोएम आहे ती विथ ॲक्शन सह चांगल्या पद्धतीनं पाठ करायची आहे. देन द सेकंड वन इज राईट डाऊन नेम ऑफ सम थिंग्स ऑफ प्लेइंग. बघा या क्वेश्चनचा मीनिंग काय आहे पहा. राईट डाऊन नेम ऑफ सम थिंग्स ऑफ प्लेइंग मीन्स खेळण्याच्या ज्या काही आपण खेळणी असतात जसं की स्लाईड, सीसॉ, त्यानंतर स्विंग हे पाहिलं ना आपण. याच पद्धतीची आणखीन काही तुम्हाला खेळणीची नावं माहीत आहेत का? तर त्या पद्धतीच्या खेळणीच्या वस्तूंची काही नावं तुम्हाला लिहायची आहेत. अंडरस्टँड आवर होमवर्क? ओके. तर अशा प्रकारे आज आपण या पाठामध्ये बागेमध्ये विविध खेळ तसेच त्या खेळामधून येणारी गंमत हे याचे अनुभव कसे येतात हे तुम्हाला इथं समजलेलं आहे आणि तुम्ही थोडं थोडं अनुभवलेलंही असेल. तर ते तुम्ही प्रत्यक्षात बागेमध्ये जाऊन सुद्धा अनुभवू शकतो. आणि हे कशा पद्धतीनं खेळ खेळायचे असतात हे आज आपण या पोएममध्ये पाहिलेलं आहे. तर याच्या पुढचा पाठाचा अभ्यास आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. दॅट्स इट. थँक्यू.